हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सेवा पाठशाला। आज तुम्हारे इंग्लिश ग्रामार ये 4 नम्बर लेक्चर हम ये 4 नम्बर क्लास हम गति के आज क्लास तो तुम्हारे वन अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्लास ये आज 4 नम्बर क्लासर कारण मैं आगर जी तुम 3टा क्लास সেই 3টা क्लास कराइছো गति के तुम्हारे সেই 3টা क्लास चाहे ये टेन्स पोर्शन तो चाबा तुम्हारे कि सकल बस्तु बुझिब पारिबा और टेन्स तुम्हारे तो जानाई टेन्स जो पारि जा तुम्हारे इंग्लिश मुखेरे एने কৈ যাব পাৰিবা खुवालागे धुनियाके কৈ যাব পাৰিবা এটা आखर बा এটা सेन्टेन्स भूल नोके है गति के टेन्स पोर्शन तो बहुत इम्पर्टेन्ट तुम जो टेन्स जो एबार क्लियर हो जाए तुम कि इंग्लिशर को बाकी नाथाकिब माने तुम कि टेन्स जानिब लागिब टेन्स जानिले तुम इंग्राजी धुनियाके ट्रांसलेटर पर आदि करी तुम सब जानिबा। एटा फार्स्ट टेन्स तुम टेन्स जनार आगते आजिर भिडिओ तुमार धैर्य लागिब चाब हले मैं कि करिছো এই এটা ভিডিওতে মই जिमान टेन्सर जिमान भाग আছে এটা ভিডিওতে এইটো ভিডিওতে মই শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈ চাই থাকিবা আৰু লগে লগে মোৰ লগে লগে নোটছ লিখি যাবা মই নোটছ লিখি লিখি তোমালোকক বুজাম আসলে জানা নাই খালি ভিডিও দেখিলে তোমালোকে নহব মই যিখিনি লিখিম তোমালোকে নোটছ লিখি যাবা আৰু শেষত গৈ চাবা তোমালোকৰ অকনো প্ৰবলেম নাই টেন্সত টেন্স একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে ফাৰ্স্ট তোমালোকে জানিব লাগিব যে টেন্স কি টেন্স মানে হল কাল টেন্স মানে কি কাল বা সময় চোৱা সময়ক আমি কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো তিনটা समय केटा भागत भाग कर पारो तीनटा जेने चुआ तुम कैसा जे मैं भात खालो केতিয়া खाइसा আজি खाइसा मैं আজি भात खालो मैं भात खालो केতিয়া আজি हल आको तुम कैसा जे मैं भात खाइसिलो मैं भात की खाइसिलो तुम खाइसिला माने कि जुआकाली तुम भात खाइसिला माने कि जुआकाली खा ना जान जुआकालिर कथा कैसा जे तुम जुआकाली भात खाइसिला और आको कैसे जे मैं भात खाम माने कि अहाकाली तुम भात खाबा चुआ केटा वाक्य हल तीनटा एटा कथाई तुम केटा धरणत कला तीनटा धरणे एक धरणे कला जे मैं आज भात खाइछु बा मैं आज भात खालो सेकेंड हेरि कला जे मैं भात खाइसिलो अर्थात कि एटु पार हो गल और एटा कैसे जे मैं भात खाम माने जीटु बर्तमान हो आछे सेटु हल बर्तमान तुम जे कैसा भात खालो केতিয়া खाइसा এই মাত্র খাইছা বা खाइसा এই मात्र एटु कि बर्तमान और जो कैसे मैं जुआकाली भात खाइसिलो बुझि पाइছা ना कला जे जुआकाली मैं भात खाइसिलो गतिके हेतु कि हबो अतीत अतीत माने कि जेटु पार हो गल अतीत माने कि पार हो गल पार हो जोआ माने कि সময়ক আমি এই দুটা ভাগ और এটা ভাগ হল যে অহাকালি তুমি ভাত খাবা হেতু হল ভবিষ্যৎ বুঝি পাইছা না একদম জিরো লেভেলৰ পৰা লৈ গৈ আছো শেষত চাবা তোমালোকৰ একো বাকি নাথাকে গতিকে তোমালোকে डिफारेंस तो बुझी पाइছা ना माने कि मैं एजने कैसे एजन स्टूडेंट कि कैसे मैं आज भात खालो सर आको कैसे सर जुआकालिও खाइसिलो अहाकालिও खाम गति बुझी पाइছা ना गति এই সময়ক আমি এই তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এতিয়া হল प्रथम কথা হল অতীত অতীতক যাক ইংলিশত কি কয় পাস্ট টেন্স কি কয় পাস্ট টেন্স আৰু বৰ্তমানক কোৱা হয় তোমাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স ধুনীয়াকৈ লিখাম বাৰু এতিয়া জাস্ট চাই লোৱা भविष्यतक कय भविष्यत कालक कय फ्यूचर टेन्स एटु आको फुटुरी बुली नकबा FUTURE फ्यूचर बुली कय हल एतिया तुमालोके एनेके धुनियाके लिखि लबा जे चुआ एतिया ए टेन्स के प्रकारर तीन प्रकार एनेके लिखिबा जे एक नम्बर हल प्रेजेंट टेन्स आको जदि तुमालोके भाबा जे सारे प्रेजेंट टेन्स तो किय लिखिले आगते चुआ तुमि जदि बर्तमान जदि আজি जदि जियाइ থকা নাই जुआकाली जियाइ थकार कथाটো कब पारिबा नेকি बा अहाकाली जियाइ থাকিবা बोला कथाটো कब पारिबा नेकी माने कि बर्तमानर बुकुते अतीतर जन्म बुझि पाइছা ना माने बर्तमाने हल सकलो गतिके प्रेजेंट टेन्स तो आमी प्रिफार दिम गतिके प्रेजेंट टेन्स माने कि बर्तमान काल धुनियाके एनेके नोट्स करि लबा प्रेजेंट टेन्स हल कि बर्तमान काल 2 नम्बर लिखिबा जे पास्ट टेन्स माने कि पार हो जोआ माने धरा जिटु जुआकाली हो गइसे जुआकाली धरा तुम करबात गइसिला फुरिब हेतु कि पास्ट टेन्स एटु कि कय अहोमियात कि कय अतीत काल ए जे मैं কৈছিলো तुम जे কৈছা जे जुआकाली मैं भात खाइसिलो जुआकाली मैं भात खाइसिलो एटु कि पास्ट टेन्स बा अतीत काल बुझि पाइছা ना किमान सहजत হৈ আছে চোৱা আৰু থাৰ্ড শিকিবা তুমি ফিউচাৰ টেন্স FUTURE ফিউচাৰ TENSE ফিউচাৰ টেন্স মানে কি ভবিষ্যৎ কাল হল एटु आको फुटुरी बुली नकबा एटु कय फ्यूचर कि बुली कय फ्यूचर टेन्स अहोमियात लिखि दिसो जदि किबा प्रॉब्लेम হয় बुझि पाइছা এইখিনিও লিখি দিব লাগিব নেকি অসমীয়াত নালাগে তোমালোকে ইমানো হেৰি নহয় ন
এইটো ক'ব প্ৰেজেণ্ট টেন্স, এইটো কয় পাষ্ট, এইটো কয় পাষ্ট টেন্স আৰু এইটো কয় ফিউচাৰ টেন্স। হ'ল, বুজি পাইছা? এইখিনি লিখি লোৱা, এইখিনি নোট কৰা। নেক্সট মই কৈ আছোঁ। হ'ল, নেক্সট চোৱা। এটা চোৱা, এই আমি যে টেন্স যে তিনিটা পালোঁ, যে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স, এই এটা এটা টেন্সক আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগ কৰিছে। কেইটাকৈ ভাগ কৰিছে? চাৰিটাকৈ। যেনে চোৱা, তুমি যদি 1 নম্বৰটো যদি টানি আনা যে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, কি টানি আনা? যে প্ৰেজেণ্ট টেন্স। একদম এক মূৰৰ পৰা এটা এটা বস্তু মুখস্থ কৰি মই শেষত তোমালোকক ৰিভিজন দি দিম, চাবা একদম ইজি হৈ যাব। 1 নম্বৰ কি? প্ৰেজেণ্ট টেন্স। এই প্ৰেজেণ্ট টেন্সক আকৌ কেইটা ভাগ কৰিছে? চাৰিটা ভাগত। কেইটা? চাৰিটা ভাগত। এটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট। 2 নম্বৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। 1 নম্বৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট, 2 নম্বৰ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। 3 নম্বৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট। ধুনীয়াকৈ এটা যাতে স্পেলিং ভুল নহয়, হা, পাৰফেক্ট। আচ্ছা, পাৰফেক্ট লিখি লোৱা আগতে। এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সো লগাই দি দিব পাৰা। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। নেক্সট তুমি 4 লিখিবা যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। এইটো স্পেলিংটো ভালকৈ চাবা, CONTINUOUS, CONTINUOUS, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। হ'ল, চ' এইটো লাগিলে অসমীয়াত লিখি দিছোঁ মই, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। হ'ল, এইটোক কয় পাৰফেক্ট। এইটোক কি কয়? পাৰফেক্ট। এইটোক কয় পাৰফেক্ট। হ'ল, বুজি পাইছা? মুঠতে এইখিনি মুখস্থ কৰিবা আৰু মই এটা এটা ধুনীয়াকৈ বুজাই বুজাই গৈ থাকিম। 1 নম্বৰ কি গ'ল? প্ৰেজেণ্ট টেন্স। হ'ল, 1 নম্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 4টা ভাগ হ'ল। এতিয়া নেক্সট তোমাৰ আহিব পাষ্ট টেন্স। কি আহিব? পাষ্ট টেন্স। নেক্সট আহিব পাষ্ট টেন্স। এইকেইটা যদি এটাত মুখস্থ কৰি লোৱা ন, বাকীখিনি এনেই হৈ যাব। এতিয়া চোৱা পাষ্ট টেন্স। পাষ্ট টেন্সৰ আকৌ কেইটা ভাগ কৰিম? 4টা। যেনে চোৱা, পাষ্ট ইনডিফিনাইট, সেই আগৰটোৰ নিচিনাই, পাষ্ট ইনডিফিনাইট। হ'ল, নেক্সট হ'ল পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। বুজি পাইছা? 1 লিখিবা, 2 লিখিবা, 3 লিখিবা যে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। 4th লিখিবা যে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। হ'ল, গতিকে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ হৈ গ'ল, আমাৰ পাষ্ট টেন্সৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কি বাকী আছে? ফিউচাৰ টেন্স। ফিউচাৰ টেন্সটো ইয়াতে লিখি দিওঁ, তোমালোকে ভালকৈ লিখিবা, যেনেকৈ লিখা যে ফিউচাৰ টেন্স। হ'ল, চোৱা ফিউচাৰ টেন্সৰ 1 নম্বৰটো সেই ছেইম হ'ব, যে ফিউচাৰ ইনডিফিনাইট টেন্স, ফিউচাৰ ইনডিফিনাইট টেন্স। নেক্সট হ'ব ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। নেক্সট হ'ব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট, ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স। হ'ল, নেক্সট 4 নম্বৰ কি হ'ব? যে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। হ'ল, এতিয়া আমি এই এটা এটা টেন্সৰ এটা এটা ভাগ আমি কি কৰিম? ধুনীয়াকৈ বুজি বুজি এটা এটা ফৰ্মেশ্যন কৰি কৰি হেৰি কৰিম। তেতিয়াহে তোমালোকে মানে যিখিনি ধৰা ট্ৰান্সলেট দিয়া বা যিকোনো হেৰিবিলাক তোমালোকে পাৰি যাবা। গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিম? প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ এই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট যিটো পৰ্শ্যন আছে, সেইটো আমি শেষ কৰিম ধুনীয়াকৈ। সিফালে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নোটছ কৰি যাবা মোৰ লগে লগে। নোটছ নকৰিলে কিন্তু নোৱাৰিবা, মই আগতেই কৈ থৈছোঁ। গতিকে ধুনীয়াকৈ নোটছ কৰিবা। নোটছ হ'ল মেইন। নোটছখিনি এবাৰ যদি ভিডিঅ' চোৱা আৰু শেষত যদি এটা এটা বস্তু যদি ডেইলি হেৰি কৰা ন, মুখস্থ কৰা বা ফৰ্মেশ্যনখিনি হৈ যাব। ইমানো টান নহয়, তোমালোকে জাষ্ট একদম পূৰা 100% এটেনশ্যন দি লাগিবা, বাহিৰা কোনো হেৰি নিদিবা, ক্লাছটো ভালকৈ কৰা আৰু যাতে বৰিং ফিল নহয়, সেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মনটো হেৰি কৰি পঢ়িবা। হ'ল, এতিয়া চোৱা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স 1 নম্বৰ। চোৱা 1 নম্বৰৰ 1 কি আছে? যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট। কি আছে? প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। চাবা, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স মানে তোমাৰ 2 প্ৰকাৰৰ। 1 প্ৰকাৰৰ হ'ল কি জানা নাই? তুমি যে ডেইলি স্কুল যোৱা, অভ্যাসগত
বা যিখিনি তোমাৰ চিৰসত্য বাক্য আছে যেনে বেলি পূবফালে উদয় হ'ব মানে পূবফালে উদয় হ'বই, কেতিয়াও মিছ নহয়, এই দুটা হেৰি আমি কি লিখিম, দুই প্ৰকাৰৰ কি লিখিম, এই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সত লিখিম। বুজি পাইছা ন? এতিয়া লিখিবা ডেফিনেশ্যনটো, যে সদায় হৈ থকা, ধুনীয়াকৈ লিখিবা, সদায় হৈ থকা কামৰ টেন্সেই হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট, এইটো এফ লিখিছোঁ ন, ইনডিফিনাইট টেন্স হ'ল। এতিয়া চোৱা, সদায় হৈ থকা কাম কেই প্ৰকাৰৰ বুলি কৈছোঁ মই, দুই প্ৰকাৰৰ। লিখিবা যে সদায় হৈ থকা কাম দুই প্ৰকাৰৰ। সদায় হৈ থকা কাম কেই প্ৰকাৰৰ? দুই প্ৰকাৰৰ। যেনে লিখিবা, মই কৈছোঁ তোমালোকক এইমাত্ৰ যে 1 নম্বৰ লিখিবা যে অভ্যাসগত কাম। কি লিখিবা? অভ্যাসগত কাম, যাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? হেবিচুৱেল একশ্যন। কি বুলি কয়? হেবিচুৱেল একশ্যন হ'ল যিটো অভ্যাসগত কাম। আৰু বি হ'ল তোমাৰ চিৰসত্য বাক্য। কি? চিৰসত্য বাক্য, যাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, TRUTH, ট্ৰুথ। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ নোটছ কৰিবা, হ'ল? বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, আমাৰ চেণ্টেন্সটো হৈ গ'ল, মানে টেন্সৰ বিষয়ে জানি গ'লোঁ। এতিয়া কি লিখিম? ফৰ্মেশ্যন। মানে তুমি টেন্স এটা ধৰি তুমি কেনেকৈ তাক লিখিবা, তাৰ কাৰণে আমি কি লাগিব? ফৰ্মেশ্যন লাগিব। কি লাগিব? ফৰ্মেশ্যন। চোৱা, বাক্য এটা যদি তোমাক যদি টেন্স কাৰেক্ট কৰিব দিয়ে, তুমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিবা? চেণ্টেন্সটো পঢ়িবা। নেক্সট কি কৰিবা? মাতৃভাষালৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবা। নেক্সট কি কৰিবা? এই যিখিনি সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰত পেলাই যিটো টেন্সত পৰিছে সেই টেন্সৰ কি মতে লিখিবা? ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিবা। বুজি পাইছা ন? এতিয়া চোৱা, ছাবজেক্টত ফাৰ্ষ্টত তুমি কি লিখিবা? যে ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব। কি লিখিব লাগিব? ছাবজেক্ট। ইয়াৰ পিছত তুমি মেইন ভাৰ্বৰ, ছাবজেক্টৰ পিছত তুমি মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট, মেইন ভাৰ্বৰ কেই নম্বৰ ফৰ্ম লিখিবা? প্ৰেজেণ্ট, অৰ্থাৎ ভাৰ্ব 1 লিখিবা, প্লাছ অবজেক্ট লিখিবা। কি লিখিবা? অবজেক্ট লিখিবা। এই ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2, ভাৰ্ব 3 যিখিনি আছে মই বাৰু হেৰি কৰি দিম, তোমাৰ এইটো হেৰি কৰাৰ পিছতে মই লিখি দি আছোঁ চাৰ্টত, হ'ল? এতিয়া চোৱা, ভাৰ্ব 1। এতিয়া চোৱা, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সত কি হয়? ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ হয়। কি হয়? লিখিবা এনেকৈ, যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সৰ ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ বহে, কিন্তু কণ্ডিশ্যন আছে। কিন্তু যেতিয়া ছাবজেক্টত আই, উই, ইউ, দে আৰু দেম থাকে, তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত কি নবহে? ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ নবহে। এই বস্তুটো ভালদৰে ধ্যান দিবা। এটা উদাহৰণ দিওঁ, ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। চাবা, উদাহৰণ দিওঁ হা। উদাহৰণ এতিয়া মই যদি কওঁ যে আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ। আমি কি কৰোঁ? ক্ৰিকেট খেলোঁ। চোৱা, এতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্টত আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ মানে কি প্ৰত্যেক দিনেই খেলোঁ। গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিব লাগিব? এইটো ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিব লাগিব। আমি ফাৰ্ষ্টত কি ধৰিছোঁ? এইটো কি টেন্সত পৰে? প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট। কি টেন্সত পৰে? প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট। আমি টেন্স ধৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম? ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিম। গতিকে ফৰ্মেশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্টত কি আহিছে? ফৰ্মেশ্যনত ছাবজেক্ট। গতিকে ছাবজেক্ট কি ইয়াতে? আমি মানে কি? উই, হ'ল? ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ কি? প্ৰেজেণ্ট। মেইন ভাৰ্ব কি? খেলা। মই যে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ যে ভাৰ্ব মানে কি? যিটো তোমাৰ অংগ পতংগ লৰচৰ হয় বা মানে তোমাৰ কি কাম কৰা বুজায়। খেলা মানে কি? তোমাৰ অংগ পতংগ লৰচৰ হৈছে নাই? গতিকে উইৰ লগত মেইন ভাৰ্বৰ কি হ'ব? মেইন ভাৰ্ব। এতিয়া চোৱা, মই যে ইয়াতে কৈছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সত ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ হয়, কিন্তু যেতিয়া মই কি কৈছোঁ যে ছাবজেক্টত যেতিয়া আই, উই, ইউ, দে আৰু দেম। চোৱা, ছাবজেক্টত কি?
আই উই ইউ দে আৰু কি দেম এই পাঁচটা এতিয়াই মুখস্থ কৰি লোৱা এই পাঁচটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যে প্ৰত্যেকটা টেন্সত তোমাৰ কামত আহিব সেইটো কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ হা এই পাঁচটা তোমালোকে কি কৰা মুখস্থ কৰি লোৱা যে আই উই ইউ দে দেম মোৰ লগত মুখস্থ কৰা আই উই ইউ দে দেম আকৌ কোৱা আই উই ইউ দে দেম হ'ল এতিয়া চোৱা এতিয়া কি আছে ছাবজেক্টত কি আছে উই গতিকে এই পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰিছে গতিকে কি হ'ব ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ নবহিব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দেখিবা যে উই প্লে ইয়াতে যদি কোৱা উই প্লেছ ভুল হ'ব বুজি পাইছা কি হ'ব যে উই প্লে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব চোৱা ইয়াৰ পিছত কি হ'ব অবজেক্ট কি ইয়াতে ক্ৰিকেট অবজেক্ট কি ক্ৰিকেট এইটো শুদ্ধ হৈ গ'ল ইয়াতে যদি তুমি যদি লিখা যে উই প্লেছ ক্ৰিকেট ভুল হৈ যাব গতিকে এইটো শুদ্ধ হৈছে প্লে হ'ল এতিয়া আৰু এটা দিওঁ তুমি কৰা চোৱা ইয়াতে যদি মই যদি কওঁ যে দ্য টিচাৰ টিচেছ আছ ইংলিছ শিক্ষকজনে আমাক কি শিকায় ইংৰাজী শিকায় এতিয়া চোৱা ইয়াতে এছ বা ইয়েছ কিয় বহিছে যে ছাবজেক্টত কি এই পাঁচটাৰ বাহিৰত পৰিছে এই পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰিলে এছ বা ইয়েছ নবহিলে হয় কিন্তু এই পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰা নাই সেইটো কাৰণে কি বহিছে এছ বা ইয়েছ বহিছে এতিয়া তুমিতো ক'বা যে ছাৰ ইয়েছ কিয় বহিছে ইয়েছ কিয় বহা নাই এছ বা ইয়েছৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেইটো লিখি লোৱা মই ধুনীয়াকৈ কৈ দি আছোঁ চোৱা ইয়েছ কেতিয়া বহিব জানা এনেকৈ লিখি লোৱা এনেকৈ নোট কৰি লিখি ল'বা নোট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক একদম টুটা পইণ্ট হিচাপে লৈ গৈছোঁ লিখা নোট কোনো শব্দৰ শেষৰ আখৰ যদি অ' চি এইচ এছ এইচ ডবল এছ এছ এক্স থাকে তেন্তে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সৰ বাক্য এটাৰ ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব ই এছ বহিব বুজি পাইছা এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লিখি ল'বা আকৌ চোৱা কি কৈছোঁ যে কোনো শব্দৰ শেষত যদি যেনে ইয়াতে চোৱা টিচ কি আছে টিচ মানে কি শিকোৱা শিকোৱা এতিয়া চোৱা শব্দটোৰ শেষত কি আছে চি এইচ আছে চোৱা চি এইচ আছে সেইটো কাৰণে ই এছ বহিছে হ'ল কিন্তু যদি ইয়াতে যদি প্লে থাকিলে হয় কি থাকিলে হয় প্লে তেতিয়া কি হ'ব এছ বহিব বুজি পাইছা কিয় কাৰণ এই শেষৰ যিটো ৱৰ্ড আছে এইটো এইকেইটাত পৰা নাই সেইটো কাৰণে এছ বহিব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল ধুনীয়াকৈ নোটছ কৰি লোৱা তেতিয়াহে বুজি পাবা এতিয়া চোৱা আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সৰ যে তোমালোকে কৰা এইটো আই ডো চাম মই কি কৰিম অংক কৰিম গতিকে চোৱা আই ডো চাম এইটো ছাবজেক্টত কি আছে আই আছে এই ছাবজেক্টৰ আই যিটো এইটো এই পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰি গৈছে নাই গতিকে কি হ'ব মেইন ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ নবহে আই ডো চাম কিন্তু যদি ইয়াতে যদি কওঁ যে হি ডো চাম ভালকৈ চাবা এই দুটা উদাহৰণতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা আৰু টেনশ্যন কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই এই দুটাৰ পৰা যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ ভালকৈ বুজা যদি এতিয়া যদি নুবুজা আৰু নুবুজা কেতিয়াও চোৱা হি ডো চাম ইয়াতে মই কৈছোঁ যে ছাবজেক্ট কি আছে আই ইয়াতে কি আছে ছাবজেক্ট হি চোৱাচোন হি এই পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰিছেনে পৰা নাই পৰা নাই গতিকে ইয়াতে ছাবজেক্টৰ লগত এছ বা ইয়েছ বহিব চোৱা হি কিন্তু ইয়াতে চোৱা অ' আছে কি আছে অ' আছে গতিকে অ' থাকিলে মই কি কৈছোঁ যে ই এছ বহিব এছ বা ই এছ বহিব কিন্তু এছ বা ই এছ কি বহিব এছ বা ই এছৰ ই এছ বহিব কি হ'ব হি ডাজ চাম চোৱা কিমান ইজি হৈ গ'ল হয়নে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ইমানতে হৈ গ'ল আচ্ছা আৰু এটা হেৰি তোমাৰ এইখিনিতো মই দিলোঁ অভ্যাসগত এতিয়া দিওঁ যে চিৰসত্য বাক্য যেনে মিল্ক ইজ হোৱাইট মানে কি গাখীৰ বগা এইটো কি চিৰসত্য কেতিয়াও গাখীৰ ক'লা নহয় গতিকে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চোৱা আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্সৰ কি হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হৈ গ'ল হ'ল এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ চোৱা টেন্সৰ 1 নম্বৰৰ 2 যিটো আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যন লিখা যে চোৱা এটা কথা মনত ৰাখিবা কণ্টিনিউৱাছ মানে আইএনজি কণ্টিনিউৱাছ মানে কি আইএনজি য'তেই কণ্টিনিউৱাছ পাবা ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব আইএনজি বহিব এই বস্তুটো জানি ল'বা এতিয়া চোৱা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে কি প্ৰেজেণ্ট মানে হ'ল বৰ্তমান আৰু কণ্টিনিউৱাছ মানে কি চলি থকা এনেকৈ লিখি ল'বা আৰু টেন্স মানেতো কালি
মানে কি বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম যদি চলি আছে, যেনে মই এতিয়া পঢ়াই আছোঁ তোমালোকক বা লিখাই আছোঁ, সেইটো কি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত পঢ়িব। বুজি পাইছা? গতিকে ডেফিনেশ্যনটো লিখা যে কোনো এটা কাম বৰ্তমান সময়ত চলি থকা মানে কি? চলি থকা মানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ল। কোনো এটা কাম বৰ্তমান সময়ত চলি থকা মানে কি? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ল। এতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্টত তুমি এটা চেণ্টেন্স দি আছে, তুমি পঢ়িলা, মাতৃভাষাত ট্ৰান্সলেট কৰিলা, নেক্সট তুমি কি টেন্সো ধৰিলা। এতিয়া তুমিতো লিখিব লাগিব, গতিকে কি জানিব লাগিব? ফৰ্মেশ্যন, যে কেনেকৈ সূত্ৰমতে লিখিম। ফৰ্মেশ্যন মানে কি? গঠন। গঠন কেনেকৈ লিখিবা? যে ফাৰ্ষ্টত আহিব ছাবজেক্ট, ফাৰ্ষ্টত কি আহিব? ছাবজেক্ট হ'ল। ইয়াৰ পিছত বি ভাৰ্ব, কি আহিব? বি ভাৰ্বৰ এম, ইজ আৰু আৰ, এই তিনিটা মুখস্থ কৰিব। যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বি ভাৰ্ব কেইটা বহিব? এই তিনিটা বহিব, এম, ইজ, আৰ হ'ল। এম, ইজ, আৰ বহিব। ইয়াৰ পিছত চোৱা, কণ্টিনিউৱাছ মানে যে আই এন জি, গতিকে কি লিখিবা? যে মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি। কি লিখিবা? মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি হ'ল। ইয়াৰ পিছত লিখিবা প্লাছ অবজেক্ট। বুজি পাইছা নে কিবা প্ৰব্লেম আছে? হ'ল। এতিয়া চোৱা প্ৰেজেণ্ট, এতিয়া ফৰ্মেশ্যন লিখিলোঁ। ফৰ্মেশ্যন লিখাৰ পিছত তুমিতো জানিব লাগিব, আচ্ছা ছাৰ কিবা এটা মই ধৰিলোঁ যে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। এতিয়া মই এম বহাম নে ইজ বহাম নে আৰ বহাম, এইটোতো জানিব লাগিব, হয়নে? গতিকে ফাৰ্ষ্টত এই তিনিটাৰ যিটো কনফিউজ আছে, সেই কনফিউজটো আঁতৰাই লওঁ। ফাৰ্ষ্টত চোৱা, এই যে মই কৈছিলোঁ অলপ আগত যে আই, উই, ইউ, দে আৰু দেম, এইকেইটা তোমালোকক মনত ৰাখিব কৈছিলোঁ ন। গতিকে চোৱা, ইয়াৰে মাজত যিটো আই হ'ব, এই আইৰ লগত সদায় কি বহিব? এম বহিব। বুজি পাইছা? হ'ল। এতিয়া চোৱা, উই হ'ল, ইউ, দে, দেম, এইকেইটা কি বহু বচন হয়নে নহয়? এইটোতো এক বচন, বুজি পাইছোঁ। তথাপিও কি এইকেইটাৰ লগত কি বহিব? আৰ বহিব। এটা এনেকৈ মনত ৰাখিবা এনেকৈ, হা, যে অকল আইৰ লগত এম বহিব, এইকেইটাৰ লগত আৰ বহিব, আৰু বাকী যিমান আছে গোটেইখিনিৰ লগত কি বহিব? ইজ বহিব। এনেকৈ মনত ৰাখিবা। কিন্তু একচুৱেলি এইটো নহয়, কিন্তু ইমানখিনি যদি মনত ৰাখা তোমালোকৰ হৈ যাব। বুজি পাইছা? মানে কি যদি বহু বচন বুজায় তেতিয়া কি বহিব? আৰ বহিব। আৰু যদি ছিংগুলাৰ ফৰ্ম বুজায় তেতিয়া কি বহাবা? ইজ বহাবা। বুজি পাইছা? যেনে ধৰা যে আছে যে এজনী ছোৱালী, হা, এ গাৰ্ল, কি লিখিবা? ইজ লিখিবা। যদি কয় বহুত ছোৱালী, তেতিয়া কি লিখিবা? আৰ লিখিবা। বুজি পাইছা নে নাই? বাছ জাষ্ট এই পাঁচটা মনত ৰাখা, বাছ হৈ যাব। যে আইৰ লগত এম, আৰু এইকেইটাৰ লগত আৰ, আৰু বাকীৰ লগত ইজ, বাছ এনেকৈ মনত ৰাখা জাষ্ট হ'ল। এতিয়া চোৱা, এতিয়া তোমালোকে উদাহৰণ কৰা। উদাহৰণ যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত মই অসমীয়াত দিম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা। এইখিনি যদি ভালকৈ হৈ যায় ন, টেন্সখিনি যদি ভালকৈ বুজা, তোমালোকৰ ট্ৰান্সলেট একো নাথাকে। এতিয়া ইয়াতে যদি কওঁ যে মই 1 নম্বৰ উদাহৰণ, যে মই ইংৰাজী শিকাই আছোঁ, কি হ'ব? চোৱা, ফাৰ্ষ্টত কি লিখিম? ছাবজেক্ট লিখিলোঁ আই, আইৰ লগত কি বহিব? এম বহিব, আই এম। তাৰপিছত শিকাই, ইয়াৰ পিছত কি আহিব? মেইন ভাৰ্ব কি? টিচ, হয়নে? টিচৰ লগত কি? আই এন জি। বুজি পাইছা নাই? তাৰপিছত অবজেক্ট, হয়নে? আই এম টিচিং ইংলিছ, মই কি কৰি আছোঁ? ইংলিছ শিকাই আছোঁ, হ'ল। এতিয়া চোৱা, নেক্সট যদি মই কওঁ যে এই আমি বহি আছোঁ, কি হ'ব? আচ্ছা চোৱা, আমি বহি আছোঁ, এতিয়া কি হ'ব? ফাৰ্ষ্টত কি আহিব? ছাবজেক্ট মানে উই, মানে আমি মানে কি? উই। গতিকে ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব? উই। এতিয়া উইৰ লগত কি বহিব? এয়া মই যে কৈছোঁ এইমাত্ৰ, উইৰ লগত আৰ বহিব। আচ্ছা, উই আৰ। চোৱা, এইখিনিলৈকে গ'লোঁ। বি ভাৰ্ব এম, ইজ, আৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বহালোঁ। আমি কি বহালোঁ? উইৰ লগত আৰ বহালোঁ, হ'ল। উই আৰ। ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি। উই আৰ। বহি থকা মানে কি? বহি থকা মানে এটা তোমাৰ ভাৰ্ব হৈছে নে নাই? গতিকে কি হ'ব? উই আৰ চিটিং, বুজি পাইছা? গতিকে এইটো। আৰু যদি মই কওঁ যে মই ভাত খাই আছোঁ, চোৱা, মই ভাত খাই আছোঁ মানে কি? কামটো বৰ্তমান হৈ আছে নে নাই? এই যে ইয়াতে কৈছোঁ যে মই বহি আছোঁ, মানে তুমি এইমাত্ৰ বহি আছা বুলি কৈছা। এইটো কি? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। মানে কি? কোনো এটা কাম চোৱা, কোনো এটা কাম বৰ্তমান সময়ত চলি থকা মানে কি? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। বুজি পাইছা? এতিয়া মই ভাত খাই আছোঁ মানে কামটো চলি আছে, হয় নহয়? ফাৰ্ষ্টত কি লিখিবা? ছাবজেক্ট কি ইয়াতে? মই মানে আই। তাৰপিছত আইৰ লগত এম, ইজ, আৰৰ কোনটো বহিব? এইটো চোৱা, আইৰ লগত এম বহিব। কি বহিব? আই এম। ইয়াৰ পিছত খাই থকাটো কি?
ভাৰ্ব গতিকে মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব ING বহিব I am ইটৰ লগত কি ING ইয়াৰ পিছত কি ভাত ৰাইচ I am eating rice হল গতিকে এইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আৰু এটা সূত্ৰ লিখি লবা এইটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যে নাও থকা মানে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুজায় হল এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকৈ আহিব তেনেকৈ এটা দিছো প্ৰেক্টিছ কৰা যে I write a letter now তোমালোকৰ পৰীক্ষা তেনেকৈ আহিব তুমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব যে নাও আছে গতিকে এই ভাৰ্বটো আমি উঠাব লাগিব ন গতিকে চোৱা কেনেকৈ লিখিবা নাও আছে মানে কি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত পেলালা মানে কি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ফৰ্মেশন মানিব লাগিব তুমি গতিকে ফাৰ্ষ্টত কি লিখিবা সাবজেক্টৰ পিছত I ৰ লগত কি বহিব I ৰ লগত am is আৰু কোনটো বহিব am বহিব বুজি পাইছা নে নাই গতিকে I am ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি ING গতিকে I am writing a letter now সো কিমান ইজি হৈ গ'ল গতিকে আমি দুটা পোৰশন শেষ কৰিলো টেন্সৰ এটা হল প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট এতিয়া হল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সো কিমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ হৈ গ'ল আকৌ লাগিল ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিবা নোটছ কৰিবা এতিয়া নেক্সট আমি যাও বলা এতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ দুটা ভাগ শেষ কৰিলো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া নেক্সট কি শিকিম প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হল ইয়াৰ পিছৰ টেন্সত যোৱাৰ আগতে তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ভাৰ্বৰ ফৰ্ম দিলো এই যে মই যে কৈ থাকো ভাৰ্ব 1 ভাৰ্ব 2 ভাৰ্ব 3 তোমালোকে তো কনফিউজ হ'ব ন যে স্যাৰ ভাৰ্ব 1 ভাৰ্ব 2 ভাৰ্ব 3 কি গতিকে তোমালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আস্তানি লিখি ল'বা মই এনেকৈ জাস্ট আস্তানিছো তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা বেছি নহয় যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মই সেইখিনি লিখি দিম হল চোৱা এতে লিখিবা যে ভাৰ্বৰ 1 চোৱা ভাৰ্ব ইয়াৰ পিছত লিখিবা ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম ইয়াৰ পিছত লিখিবা ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম মানে ভাৰ্বৰ তিনটা ৰূপ থাকে এটা হল ভাৰ্ব 1 এটা হল ভাৰ্ব 2 আৰু এটা হল ভাৰ্ব 3 হল এই যে মই যে মাজে মাজে কৈ থাকো যে ভাৰ্ব 1 ভাৰ্ব 2 ভাৰ্ব 3 গতিকে এইখিনি মুখস্থ কৰিলে টেন্সটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী টেন্সখিনি তোমালোকৰ হ'ব গতিকে ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম আৰু কি লিখিবা ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম বাস যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি মই বেছি নহয় 10টা মান দিম গতিকে এইখিনি তোমালোকে শিকি ল'বা হল প্ৰথমে তুমি যে আস্ক মানে কি সোধা আস্ক মানে হল সোধা ইয়াৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব আস্কড আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কি হ'ব আস্কডে হ'ব হল নেক্সট মই দিম যে তোমাৰ ৰাইট মানে লিখা ৰাইট মানে কি লিখা তাৰ পিছত ইয়াৰ পাষ্ট কি হ'ব ৰুট মানে ভাৰ্ব 2 আৰু ভাৰ্ব 3 হ'ব ৰিটেন হল এবাৰ চোৱা ইট মানে খোৱা ইট মানে কি খোৱা এবাৰ ইয়াৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি এট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কি ইটেন হল এইখিনি বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত লিখিবা ব্ৰেক BREAK ব্ৰেক মানে ভঙা হল ইয়াৰ পাষ্ট হ'ব ব্ৰোক আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হ'ব ব্ৰোকেন কি হ'ব ব্ৰোকেন হল ইয়াৰ পিছত তোমাৰ লিখা যে কল মানে কি মতা কাৰোবাক যদি মাতিছা সেই মতা নহয় আকৌ কল মানে মতা কাৰোবাক মাতিছা হেতু কল্ড হল লিখি লবা আৰু মুখস্থ কৰিবা হা ইয়াৰ পিছত চোৱা কাট মানে কি কটা সেই কাটৰ পাষ্ট কি হ'ব কাটে হ'ব আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কি হ'ব কাটে হ'ব হল ইয়াৰ পিছত লিখা কাম মানে কি অহা পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব কেম আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈ যাব আকৌ কাম COME কাম হল ইয়াৰ পিছত তোমাৰ আৰু লিখা ডো মানে কি কৰা কিবা এটা কাম কৰা ইয়াৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব ডিড আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হ'ব ডান হল ইয়াৰ পিছত ইটটো লিখি দিছো ন আৰু ইম্পৰ্টেন্টৰ ভিতৰত তোমাৰ আছে ফ্লাই আছে ফ্লাই মাজে মাজে এইটো খুব আহি থাকে ফ্লাই মানে উৰা সো মই এনেই তোমালোকক দিয়া নাই যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বেছি সেইখিনিয়ে দিছো গতিকে মুখস্থ কৰিবা ফ্লাই পাষ্ট হ'ব ফ্লিউ আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হ'ব তোমাৰ ফ্লাই ফ্লিউ ইয়াৰ পিছত ফ্লোন হল ইয়াৰ পিছত তোমাৰ আৰু হ'ব গো লিখা আচ্ছা গো লিখিছো নে নাই লিখা গো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট আছে গো মানে কি যোৱা গোৰ পাষ্ট হ'ব ৱেন্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হ'ব গান হল ইয়াৰ পিছত চোৱা ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে যে মেক মানে কি তৈয়াৰ কৰা বা বনোৱা তৈয়াৰ কৰা
এটা পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব মেক মেড ইয়াৰ পিছত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি হৈ যাব মেড হৈ যাব গতিকে তোমালোকে এইখিনি জাষ্ট মুখস্থ কৰা বাছ তোমালোকৰ বহুতখিনি হৈ যাব হ'ল তথাপিও যদি আৰু যদি লাগে তোমালোকে কি কৰিবা গ্ৰামাৰৰ বা যিকোনো হেৰিত পাই যাবা তোমালোকে শিকি ল'বা হ'ল এতিয়া আমি নেক্সট কৰোঁ যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈকে হৈ গৈছিল এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম জাষ্ট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স চোৱা অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ দুটা ভাগ হৈ গৈছিল যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ এতিয়া আমি নেক্সট 3 নম্বৰ শিকিম যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ল এতিয়া চোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট মানে কি হৈ যোৱা পাৰফেক্ট মানে কি হৈ যোৱা পাৰফেক্ট মানে হ'ল হৈ যোৱা মানে কি প্ৰেজেণ্ট মানে কি বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম হৈ যোৱা মানে কি বা সম্পূৰ্ণ হোৱা মানে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স চোৱা ডেফিনেশ্যনটো লিখি লোৱা যে কোনো এটা কাম বৰ্তমান সময়ত শেষ বা সম্পূৰ্ণ হোৱা মানে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স এতিয়া ইয়াৰে ফৰ্মেশ্যন লাগিব ন তুমি কেনেকৈ গঠন কৰিবা লিখা ফৰ্মেশ্যন মানে গঠন কেনেকৈ গঠন কৰিবা ফাৰ্ষ্টত লিখিবা যে ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্টত কি লিখিবা ছাবজেক্ট ইয়াৰ পিছত বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব কি ব্যৱহাৰ কৰিবা ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলা এম ইজ আৰ কিন্তু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কি ব্যৱহাৰ কৰিবা জানা হেভ আৰু হেজ প্লাছ এতিয়া চোৱা পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে আই এন জি আছিল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে 2 নম্বৰত আৰু চব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট য'তে দেখিবা ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম লিখিবা এই যে মই এইমাত্ৰ লিখাই দিলোঁ যে ভাৰ্বৰ 1 ভাৰ্বৰ 2 ভাৰ্বৰ 3 সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ গতিকে মেইন ভাৰ্বৰ কি লিখিবা মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ হ'ল প্লাছ লিখিবা অবজেক্ট যিমানখিনি বাকী থাকিব বুজি পাইছা আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্বৰ লগত হেভ ভেজ বহুৱাই মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ যিটো ফৰ্ম আছে সেইটো লিখিম আৰু বাকীখিনি যিখিনি থাকিব সেইখিনি লিখিম হ'ল এতিয়া চোৱা আৰু এটা বস্তু নোট কৰি লিখি লোৱা নোট কৰি লিখি ল'বা যে জাষ্ট নাও থকা প্ৰায়বোৰ বাক্যই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত পৰে হ'ল এতিয়া চোৱা এতিয়া এই ফৰ্মেশ্যনখিনি হ'ল এতিয়া উদাহৰণ দিম চোৱা উদাহৰণ তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰিবা এতিয়া উদাহৰণ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট মানে বৰ্তমান কোনো এটা কাম শেষ হোৱা চোৱা মই যদি কওঁ যে তেওঁ 1 নম্বৰ তেওঁ মানুহজনক লগ ধৰিলে আচ্ছা এতিয়াতো তুমি ক'বা যে ছাৰ হেভ আৰু হেজ কাৰ লগত বহে হয়নে গতিকে হেভ আৰু হেজৰ যিটো কনফিউজ আছে সেই কনফিউজটো দূৰ কৰিবলৈ এই যে মই ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলোঁ 5টা বস্তু আছে আই উই ইউ তাৰপিছত কি আছে দে দেম হ'ল চোৱা এইকেইটাৰ লগত গোটেইখিনিৰ লগত কি বহাবা হেভ বহাবা কি বহাবা হেভ বহিবা জাষ্ট এনেকৈ শিকি লোৱা ইমান তোমালোকৰ সূত্ৰ শিকাৰ দৰকাৰ নাই মই যিখিনি কৈছোঁ জাষ্ট সেইখিনি শিকা শুনা মই কি কৈছোঁ যে আই উই ইউ দে দেম এইখিনি যিখিনি আছে সেইখিনিৰ লগত কি বহাবা হেভ বহাবা আৰু বাকী যিমান পাবা কি বহাবা হেজ বহাবা হ'ল বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্টত আমি কি লিখিম ছাবজেক্ট এতিয়া ছাবজেক্ট কি তেওঁ ইংৰাজী কি হি তেওঁৰ ইংৰাজী কি হি এইখিনিও লিখি লোৱা মই ইংৰাজীত লিখি দিছোঁ চোৱা যে হি চি বা এইখিনি মই লিখি দিম ৰ'বা এইটো খালি জাষ্ট কৰিলোঁ যে তেওঁ হি মানে কি তেওঁ কি কৰিলে মানুহজনক লগ কৰিলে এতিয়া চোৱা মানুহজনক লগ কৰিলে ডাইৰেক্ট লিখিলেতো নহ'ব আমি ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিব লাগিব ন ফাৰ্ষ্টত ছাবজেক্ট ইয়াৰ পিছত হেভ বা হেজৰ যিকোনো এটা এতিয়া চোৱা হি কি এই 5টা ভিতৰত পৰিছে নেকি পৰা নাই গতিকে কি বহিব হেজ বহিব হি হেজ বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা হি হেজ ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্ব মানে কি লগ ধৰা লগ ধৰাৰ হেৰি কি মিট আৰু মিটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল মানে ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ হ'ল মেট গতিকে কি হ'ব হি হেজ মেট বুজি পাইছা এবাৰ কি মানুহজনক দ্য মেন হি হেজ মেট দ্য মেন তেওঁ মানুহজনক কি কৰিলে লগ ধৰিলে
এতিয়া এই মই যে কৈছোঁ এইমাত্ৰ এইখিনি লিখি দিম চোৱা এনেকৈ লিখি লোৱা তেওঁ মানে ইংৰাজীত কয় হি যদি ছোৱালী হয় তাই বা সি হয়নে দে মানে সিহঁতক হ'লে দে হ'ব আমি মানে উই আই মানেতো মই জানাই হ'ল ইয়াৰ পিছত এইখিনিও যদি লিখি লোৱা বাছ বহুতখিনি হৈ যাব হ'ল ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ উদাহৰণ আৰু এটা দিওঁ তুমি নিজে ট্ৰাই কৰা যে মই গাখীৰ খালোঁ এইমাত্ৰ খাই শেষ কৰিলোঁ হয় নহয় এনেকুৱা বুজাইছে নাই গতিকে এনেকুৱা বুজালে কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন মতে আমি লিখিম ফাৰ্ষ্টত লিখিম ছাবজেক্ট ইয়াৰ পিছত হেভ বা হেজৰ যিকোনো এটা আৰু মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গতিকে ইয়াতে ছাবজেক্ট কি আই আইৰ লগত কি বহিব চোৱা হেভ বহিব কাৰণ এয়া মই অলৰেডি দেখুৱাইছোঁৱেই গতিকে আইৰ লগত কি বহিছে হেভ আই হেভ ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়নে গাখীৰটো তুমি চুবাই খাব নোৱাৰিব ন ড্ৰিংক কৰিব লাগিব পানী যেনেকৈ ড্ৰিংক কৰে গতিকে ড্ৰিংকৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি ড্ৰাংক আই হেভ ড্ৰাংক মিল্ক চ' কিমান ইজিত হৈ গ'ল বুজি পাইছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো পজ কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা হ'ল বা লগে লিখি গ'লেও একো কথা নাই গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এইটো হৈ গ'ল আচ্ছা আৰু এটা লাগিলে দিওঁ চ' 3 নম্বৰ তুমি 3 নম্বৰ যদি মই কওঁ যে তুমি এটা অংক কৰিলা তুমি এটা অংক কৰিলা এইমাত্ৰ তুমি কৰিলা ন এইমাত্ৰ কৰি শেষ কৰিলা তুমিতো এতিয়াও কৰি থকা নাই মানে শেষ কৰিলা গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স গতিকে আমি ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিম ফাৰ্ষ্টত ছাবজেক্টৰ লগত ছাবজেক্ট হ'ব আইৰ লগত কি বহিব আই হেভ বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্ব মানে কি কৰিলাৰ অংক এটা কৰিছা সেইটো কি ড' হ'ব ড'ৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি ডান মই অলৰেডি লিখাই দিছোঁৱেই তাৰপিছত এটা অংক এছাম চ' কিমান ইজিত হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সো হৈ গ'ল এতিয়া চব প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আমাৰ কেইটা ভাগ হৈ গ'ল 3টা ভাগ হৈ গ'ল এতিয়া কি বাকী আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কি বাকী আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এতিয়া আমি শিকিম 4 নম্বৰ যিটো আছে যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ভালকৈ মনোযোগ দি চোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স পাৰফেক্ট মানে শেষ হৈ যোৱা কণ্টিনিউৱাছ মানে আইএনজি মই কৈছিলোঁ ন গতিকে চাবা ইয়াতে কি হয় চোৱা কোনো এটা কাম যদি অতীত কালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান সময়লৈকে চলি আছে এনে অৰ্থ মানে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ আছে চোৱা ডেফিনেশ্যনটো মই লিখি দিওঁ যে কোনো এটা কাম অতীত কালত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান সময়লৈকে চলি থকা মানে কি প্ৰেজেণ্ট কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুজি পাইছা মানে কি অতীত কালত আৰম্ভ হৈছে তুমি ধৰা কিবা এটা অংক কৰি আছা কি কৰি আছা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে কৰি আছা মানে তুমি এতিয়াও বহি আছা অংক কৰাত গতিকে সেইটো কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ল এতিয়া তুমি ফৰ্মেশ্যন লিখা ফৰ্মেশ্যন মানে তুমি কেনেকৈ লিখিবা কেনেকৈ গঠন কৰিবা সেই বস্তুটো ফৰ্মেশ্যন ফাৰ্ষ্টত লিখিবা ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্টত কি লিখিবা ছাবজেক্ট হ'ল ইয়াৰ পিছত বি ভাৰ্ব তুমি লিখিবা তুমি দুটা লিখিবা কি লিখিবা হেভ আৰু হেজ হ'ল হেভ আৰু হেজৰ লগত ইয়াৰ পিছত লগতে কি বহিবা বিন বহাবা হেভ বিন বা হেজ বিন হ'ল বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ চোৱা মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি বহাবা আইএনজি মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি হ'ল প্লাছ এক্সটেনশ্যন লিখি চিন্স বা ফৰ ইয়াতে বহাব লাগিব চিন্স বা ফৰৰ লগত আৰু এটা বস্তু বহাবা যে টাইম যিটো টাইম থাকিব গতিকে চিন্স ফৰ ক'ত বহে মই গোটেইখিনি কৈ দিম জাষ্ট তোমালোকে লিখি কৈ থাকা এইটো টাইম লিখিছোঁ টাইম প্লাছ টাইম হ'ল এতিয়া চোৱা এই টেন্সত কি থাকিব জানা ভালকৈ চোৱা আচ্ছা এটা উদাহৰণ দিলোঁ তেতিয়া আৰু বুজি পাবা চোৱা ইয়াতে যদি কওঁ মই এঘণ্টা ধৰি ইংৰাজী পঢ়ি আছোঁ চোৱা পঢ়ি আছোঁ মানে কি এতিয়ালৈকে চলি আছে কামটো আৰু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা এঘণ্টা আগত কিন্তু এতিয়াও কৰি আছা কামটো গতিকে এইটো কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স গতিকে টেন্স ধৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এই ফৰ্মেশ্যন মতে লিখিম হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা আৰু এটা বস্তু বুজিব লাগিব তোমাক এই চিন্স আৰু ফৰ ক'ত বহে আচ্ছা এইটো কৰি লওঁ চোৱা
চোৱা ইয়াতে কি হ'ব সাবজেক্ট কি হ'ব আই আইৰ লগত এই যে মই কৈছোঁ ইয়াতে ফৰ্মেশ্যনত কি আছে হেভ বিন বা হেজ বিন বহিব আইৰ লগত কি বহিব হেভ বিন বহিব ধুনীয়া আইৰ লগত হেভ আৰু লগত বিন আই হেভ বিন হ'ল ইয়াৰ পিছত কি মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি আই এন জি মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি আই এন জি চোৱা মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি আই এন জি গতিকে মেইন ভাৰ্ব কি পঢ়া কি ৰিড ৰিডৰ লগত কি আই এন জি ৰিডিং আই হেভ বিন ৰিডিং ইয়ালৈকে হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এক্সটেনশ্যন মানে যিখিনি বাকী আছে সেইখিনিও বাদ দিওঁ এতিয়া কি হ'ব ৰিডিং কি পঢ়ি আছে এক্সটেনশ্যন কি পঢ়ি আছে তুমি ইংৰাজী পঢ়ি আছা গতিকে আই হেভ বিন ৰিডিং ইংলিছ এতিয়া চোৱা চিন্স বা ফৰ আছে এতিয়া চোৱা এঘণ্টা মানে কি ফৰ 1 আৱাৰ এতিয়া চোৱা এই ফৰ 1 আৱাৰৰ লগত ফৰ কিয় বহিছে চিন্স কিয় বহা নাই হয় নহয় এইটো তোমাৰ মনত আহিব পাৰে হয়নে যদি তোমাৰ মনত আহিছে তেতিয়া ভাল কথা কাৰণ তুমি ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ি আছা গতিকে এতিয়া নোট বুলি লিখি লোৱা নোট যে চিন্স বা ফৰ কেতিয়া বহিব লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক লিখাই দিছোঁ চাবা একদম কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমালোকে জাষ্ট মনোযোগ দি চোৱা হা চোৱা লিখিবা যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ লগত ফৰ বহিব আৰু লিখিবা 1 নম্বৰ পইণ্ট 2 নম্বৰ পইণ্ট ব্যাপক সময়ৰ লগত চিন্স বহিব ব্যাপক সময়ৰ লগত কি বহিব চিন্স বহিব বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তুমিতো ক'বা যে ছাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় মানে কি চোৱা নিৰ্দিষ্ট সময় মানে হ'ল সময়টোক ভাগ কৰিব পাৰা চোৱা এতিয়া এই 1 আৱাৰক তুমি কি 60 মিনিটলৈ ভাগ কৰিব পাৰিবা নাই চোৱা কিমান সহজতে বুজি পাই গৈছা কিন্তু চোৱা মই যদি কওঁ ব্যাপক সময় যদি কওঁ মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাক কি তুমি আধা ভাগ কৰিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰিবা গতিকে এনেকুৱা যিখিনি আছে সেইখিনি কোৱা হয় ব্যাপক সময় আৰু সেই ব্যাপক সময়ৰ লগত কি বহে চিন্স বহে আৰু যিখিনি তোমাক খণ্ড কৰিব পাৰি হা সেইখিনি কি বোলে নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু সেইবিলাকৰ লগত কি বহিব ফৰ বহিব যেনে ফৰ 1 আৱাৰ ফৰ 2 আৱাৰ্ছ বুজি পাইছা গতিকে এইটো ধুনীয়াকৈ নোট কৰি এনেকৈ লিখি ল'বা বাছ তোমালোকৰ এইটো হৈ যাব এতিয়া আৰু এটা দিওঁ উদাহৰণ তুমি নিজে কৰা ট্ৰাই কৰা চোৱা মোৰ আগতে তুমি ট্ৰাই কৰিবা মই অসমীয়াতে হেৰি কৰি দিওঁ যদি কওঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি দি আছে বৰষুণ দি আছে এতিয়া কি হ'ব যে চোৱা কৰ্তা নাই গতিকে কি বহিছে ইট কোনে বৰষুণ দিছে তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি নোৱাৰো গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি বহাম যে ইট হ'ল এই চোৱা ইটৰ লগত এই যে মই কৈছিলোঁ আই উই ইউ এইকেইটাৰ লগতহে হেভ বহে গতিকে ইটটো সেই 5টাৰ ভিতৰত নাই গতিকে ইটৰ লগত কি বহিব হেজ বহিব ইট হেজ আৰু হেজৰ লগত কি বহিব বিন হ'ল তাৰপিছত বৰষুণ দি থকা এইটো কি মেইন ভাৰ্ব গতিকে মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব আই এন জি ইট হেজ বিন ৰেইনিং হ'ল কেতিয়াৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গতিকে মৰ্ণিং বহিব আৰু মৰ্ণিঙৰ লগত কি বহিব চিন্স মৰ্ণিং চোৱা কিমান ইজি হৈ গ'ল হ'লনে নাই হ'ল এতিয়া আমাৰ 3 নম্বৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 4টা ভাগ হৈ গ'ল চোৱা 1 নম্বৰ যিটো টেন্স আছিল প্ৰেজেণ্ট টেন্স সেই প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আমি কেইটা শেষ কৰিলোঁ এই 4টা আমাৰ শেষ হৈ গ'ল অলৰেডি ক্লাছত মই কি কৰিম পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ যিখিনি আছে সেইখিনি পোৰ্চন শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে কি কৰা এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো পাই যাবা বা চেনেলত গৈ তোমাৰ প্লেলিষ্টত যাবা তাতে গৈ পাবা যে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ক্লাছ আৰু তাতে তোমালোকে ইয়াৰ নেক্সট যিটো তোমাৰ 5 নম্বৰ লেকচাৰ হ'ব সেই 5 নম্বৰ লেকচাৰটো চাব পাৰিবা গতিকে আজিলৈ ইমানেই